பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி கோ சம்ரக்ஷணம். பஞ்சகவ்யம். லௌகிகமாக வெளி அசுத்தியை போக்குவதை விட முக்கியம், வைதீகமாக அது உள் அசுத்தியையும் போக்குவதே. மற்ற ஜந்துக்கள் விஷயத்தில் மூக்கை பிடித்துக் கொண்டு அலம்பித் தள்ள வேண்டியதாக இருக்கிற மலத்தையே அது கோவிடமிருந்து கோமயமாக வருகிற போது நம்முடைய உள்ளழுக்கை போக்கிக் கொள்வதற்காக நாம் உட்கொள்ளும் பஞ்சகவ்யத்தில் ஒரு வஸ்துவாக சேர்க்கும்படி சாஸ்திரத்தில் விதித்திருக்கிறது. பஞ்சகவ்யம் என்றால் என்ன? கவ்யம் என்றால் கோ சம்பந்தப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட 5 சேர்ந்ததே பஞ்சகவ்யம். அதில் 3 பாலும் பாலிலிருந்து பெறுகிற தயிரும் நெய்யும் ஆகும். பாக்கி 2 இங்கேதான் எதிரிடையானவையும் வருகின்றன. கோமயமும் கோமூத்திரமும் தான் அந்த பாக்கி 2. பால், தயிர், நெய், கோமூத்திரம், கோமயம் என்ற 5ஐயும் கலந்து செய்வது பஞ்சகவ்யம். க்ஷீரம் ததி ததாசாஜ்யம் மூத்திரம் கோமயம் ஏவச்ச என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட விழுப்பு தீட்டுகளை போக்குகிற புண்ணியாக வாசன கர்மாவில் பஞ்சகவ்ய பிராசனம் என்பதாக இந்த 5ஐயும் சேர்த்த ஒன்றை கொடுப்பார்கள். அதை உட்கொள்ள வேண்டும். வெளியிலே விழுப்பு போய் மடியாவது என்ற சுத்திகரணம் பஞ்சகவ்யத்தினால் நடக்கிறது என்றாலும் அதுவே அதன் முக்கிய பிரயோஜனம் இல்லை. அதனுடைய முக்கிய பிரயோஜனம் இதைவிட பெரிய சுத்திகரணமாக நமக்கு உள்ளழுக்கை உண்டாக்கிய பூர்வ கர்ம பாபத்தையே போக்குவதுதான். சாதாரண விஷயமில்லை. நம்முடைய கஷ்டங்கள், ஜன்மாக்கள் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் பாப கர்மாக்கள் தான். அவையே நசிப்பது என்றால் எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அதற்கு பசு தருகிற 5 வஸ்துக்கள் உதவுகின்றன என்றால் பசுவை போன்ற பரம உபகாரி நமக்கு எவருண்டு? சரீர சுத்தியோடையே சித்தத்துக்கு பரம அசுத்தியை உண்டாக்கும் பாபமாகிற அசுத்தத்தையும் நிவர்த்தி கொள்ள பஞ்சகவ்யம் உதவுகிறது. சித்தத்துக்கு ஏற்பட்ட பாப அசுத்தியே சரீரத்தில் தோலில் இருந்து ஆரம்பித்து எலும்பு குருத்து வரையில் பலவித வியாதிகளாக பரவுகிறது. இந்த வெளி வியாதி, வியாதி 2ஐயும் சுட்டரிக்கவே பஞ்சகவ்ய பிராசனம். ஒரு கட்டையை அக்னி பஸ்மம் பண்ணுகிறார் போல நான் உட்கொள்ளும் இந்த பஞ்சகவ்யம் சர்மத்திலிருந்து, தோலிலிருந்து, அஸ்தி, எலும்பு வரை என் தேகத்தில் ஊடுருவியுள்ள பாபத்தை பஸ்மம் பண்ணட்டும் என்றே பஞ்சகவ்ய பிராசனத்தின் உட்கொள்தலின் போது சொல்லும்படி சாஸ்திரத்தில் விதித்திருக்கிறது. யத்வக் அஸ்தி கதம் பாபம் தேகே திஷ்டதி மாமகே பிராச்சனம் பஞ்சகவ்யஸ்ய தகத்வாக்னி நிரிவேந்தனம் தகத்து அக்னிஹி இவ இந்தனம் என்பதே சந்தியில் தகத்வாக்னிரிவேந்தனம் என்று ஆகியிருக்கிறது. இந்தனம் என்றால் விறகு. விறகை நெருப்பு எரிக்கிற மாதிரி பாபத்தை பஞ்சகவ்யம் எரித்து விடட்டும் என்று அர்த்தம். கோவிலிருந்து கிடைக்கும் பாலிலிருந்து சாணி வரையில் எல்லாமும் நம் வியாதிகளை போக்கி புஷ்டியும் தருகின்றன. பாபத்தை போக்கி ஆத்மாவை கடைத்தேற்றவும் செய்கின்றன. பால், தயிர், மோர், வெண்ணெய், நெய்
ஆகிய இந்த எல்லாவற்றுக்கும் இருக்கிற 4 சிறப்புகள்: 1, அவை வாய்க்கு ருசியாக இருக்கின்றன. 2, உடம்புக்கு புஷ்டி அளிக்கின்றன. 3, ஆகாரமாக இருப்பதோடு மருந்தாகவும் இருக்கின்றன. 4, வைதிக பிரயோஜனம் உடையவையாக இருந்து கொண்டு பாபத்தை போக்கி ஆத்மாவை ரட்சித்துக் கொடுக்கின்றன. வைத்தியத்திலும் பாத்தியத்திலும் இந்த வஸ்துக்களோடு பசுவிடம் எதுவுமே மட்டமாக இல்லாமல் உத்தமமானதாக இருப்பதால் கோமயமும் கோமூத்திரமும் கூட மருந்தாக இருக்கின்றன. முன்னைவிட இப்போது புதிதாக வியாதிகள் முளைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் குழந்தைகளுக்கு வயிற்றில் கட்டி விழுவதை மட்டும் தக்க தடுப்பு மருந்துகளால், பிரிவென்டிவ் மெடிசன்ஸ் என்கிறவற்றால் நன்றாக குறைத்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரிகிறது. கட்டி விழுந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அதற்கான மருந்துகளில் கோமூத்திரம் பிரதானமான ஸ்தானம் பெற்றிருந்தது. பஞ்சகவ்யம் மேல் தோலிலிருந்து உள்ளெலும்பு வரை நோய்களை நீக்குவதாக வைதிகமான புண்ணியாக வாசனத்தில் சொல்லியிருப்பதற்கேற்கவே லௌகிகமான வைத்திய சாஸ்திரத்திலும் சொல்லி அப்படியே மருந்தாக அது பிரத்யக்ஷ பலன் தருவதையும் பார்க்கிறோம். நம்முடைய ஆயுர்வேத வைத்திய சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருப்பதையே மேல்நாட்டாரின் அலோபதி மெடிக்கல் சிஸ்டத்திலும் ஆதரித்து சொல்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சர்ம வியாதியான தோல் நோயான குஷ்டம் ஸ்வஸ்தமடைய பால் சகாயம் செய்யும் என்று மேல்நாட்டு வைத்திய நிபுணர் ஒருவர் சொல்லியிருக்கிறார். எலும்பை பலப்படுத்தும் கால்சியம் பாலில் இருப்பதும் தெரிந்ததே. ஆயுர்வேத மருந்துகளில் பலவற்றுக்கு அவற்றோடு சேர்த்து சாப்பிட வேண்டிய அனுபானம் என்பதாக பாலையே சொல்லி இருக்கிறது. பாலிலிருந்தே பெறுகிற தயிர், மோர், வெண்ணெய், நெய் ஆகியவனவும் புஷ்டியை தருகிறவையாயும் ஒவ்வொரு வியாதிக்கு மருந்தாகவும் இருப்பவையாகும். சங்கீதத்திலும் கோ பிரயோஜனப்படுகிறது. அடித்து சப்தம் எழுப்புகிற மத்தள, பேரிகை போன்ற சர்மவாத்தியங்களில் மாட்டுத்தோல் பிரயோஜனமாகிறது. பசுவை வதைப்பது தாயை கொல்வது போன்றது. இங்கே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், இப்படி சொன்னது தானாகவே இயற்கை மரணம் அடைந்த கோவை குறித்ததுதான். கோஹத்தி, பசுவதை என்பது சொப்னத்திலும் நினைக்கக்கூடாத மகா பாபம், படுபாதகம் என்பது. வதை வரையில் போக வேண்டாம், அதற்கு ஒரு சின்ன ஹிம்சை விளைவித்தால் கூட பாபமாகும். கோவை மாதா என்றே அல்லவா பார்த்தோம். அதனால் கோஹத்தி என்பது பிராயச்சித்தமே இல்லாத மாத்ருஹத்திக்கு சமானமான மகா பெரிய தோஷமாகும். அதை முக்கியமாக எடுத்துச் சொல்வதற்காகத்தான் கோவை பற்றி பேச ஆரம்பித்ததே. கறக்கிற மட்டும் ஒட்ட கறந்து குடித்துவிட்டு அல்லது அந்த பாலை விற்று பணம் பண்ணிவிட்டு கறவை நின்று போன பிறகு கோவுக்கு தீனி போட்டு ரட்சித்து என்ன பிரயோஜனம் என்கிற எண்ணத்தில் அதை இறைச்சி கூடத்துக்கும் கசாப்பு கடைக்கும் அனுப்புவதென்பது நம்மை பெற்ற தாயார் வயசாகி வேலை செய்ய முடியாமல் ஆனவுடன் அவளை கொலை செய்தால் எப்படியோ அப்படித்தான். கோமாம்சம் தாய் மாம்சத்துக்கு சமானமே. தானாக மரித்த கோவின் சர்மத்தை தான் சங்கீத வாத்தியங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஏனென்றால் சங்கீதம் தெய்வபரமானதாக இருக்கிறதனால் சுவாமி கோவிலிலேயே வாத்தியங்கள் வாசிக்க வேண்டித்தானே இருக்கிறது. ஆனால் அதற்காக உயிருள்ள கோவை உபயோகமாயில்லை என்பதற்காக வதைத்து தோலை உரிப்பது என்றால் அதை சுவாமி க்ஷமிக்கவே மாட்டார். அதே போலத்தான் கோவின் வயிற்றுக்குள்ளிருந்து எடுக்கும் கோரோச்சனையும் சுவாமிக்கே கந்த உபசாரத்தில் சேர்க்கக்கூடிய வாசனை திரவியமாக அது இருப்பது வாஸ்தவம். அதோடு மருந்து சரக்காகவும் இருக்கிறது. அப்படி இருந்தாலும் அதற்காக கோவை வதைப்பது நியாயமாகாது, கொஞ்சம் கூட நியாயமே ஆகாது. இயற்கை மரணம் என்று ஒன்று எந்த ஜீவனுக்கும் உண்டல்லவா? அப்படி மரித்த கோவிலிருந்து சர்மமோ கோரோஷனையோ பெற வேண்டும். கோஸ்ருங்கமும் விசேஷமே. கோ பரம புனிதமானதாக இருப்பதால் அதன் உடம்புக்குள்ளிருந்து எடுக்கிற கோரோச்சனையும் ஈஸ்வரார்ப்பணம் ஆவதற்கு தக்கதாக இருக்கிறது. நடராஜாவாக ஆடும் ஈஸ்வர சந்நிதியில் நந்திகேஸ்வரரே மிருதங்கம் வாசிப்பது பல பேருக்கு தெரிந்த விஷயம்.
அதைவிடவும் விசேஷமாக ஒன்று, கோஸ்ருங்கம் என்கிற மாட்டு கொம்பின் வழியாக பரமேஸ்வரனுக்கு அபிஷேகம் செய்வதை விசேஷமானதாக சொல்லி இருக்கிறது. ருத்ர சமகங்கள் ஒரு ஆவருத்தி சொல்கிற காலத்துக்கு கோஸ்ருங்க துவாரம் வழியாக சிவலிங்கத்துக்கு க்ஷீராபிஷேகம் பாலபிஷேகம் செய்வது மகா புண்ணியம். காளை மாட்டின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பவருக்கு கோஸ்ருங்கத்தால் பசும்பால் அபிஷேகம் பொருத்தம் தானே. பெண் பசு பால் என்ற உணவை நேராக தருகிறது என்றால் காளை மாடுதான் முக்கியமாக உழவில் உழைத்து பயிர் பச்சை மூலம் உணவு தருகிறது. இப்படி மாட்டு ஜாத்தியே மனுஷ ஜாத்தியின் வயிற்றுக்கு போடும் பரமோபகாரத்தை பண்ணுவதாக இருக்கிறது. அதனிடம் நாம் அளவில்லாத நன்றியும் பக்தியும் காட்ட வேண்டும். அதற்கு சின்ன ஹானி செய்தாலும் தெய்வாபராதமாக தெய்வ குற்றமாக நினைக்க வேண்டும். கொம்பு வழியாக அபிஷேகம் என்பதோடு பஞ்சகவ்ய வஸ்துக்களான 5மே சுவாமிக்கு அபிஷேகமாகின்றன. நெய் அபிஷேகம் 5இல் நமக்கு தெரிந்தது பாலபிஷேகம் மட்டுமே. அடுத்தபடியாக தயிர் அபிஷேகம். நெய் அபிஷேகம் நாம் அதிகம் கேள்விப்பட்டதில்லை. மலையாளம் திருச்சூரில் நெய் அபிஷேகம்தான். ஹிமயமலை பனிப்பாளம் மாதிரி அங்கே லிங்கத்துக்கு நிறைய நெய் அபிஷேகம் செய்திருக்கும். எத்தனை காலமானாலும் அந்த நெய் கெடுவதில்லை என்பதோடு எத்தனை பழசோ அத்தனைக்கு அந்த நெய் ஔஷதமாக இருக்கிறது. மலையாள வைத்தியர்கள் புராதன கிருதம் என்று அந்த பழைய நெய்யையே மருந்தாக கொடுப்பது வழக்கம். மலையாள தேசம் வரையில் போக வேண்டாம். நம் திருவையாற்றுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தில்லைஸ்தானத்திலும் சுவாமி பெயர் நெய்யாடியப்பர் என்றே இருப்பதிலிருந்து அங்கும் சுவாமி நெய்யால் அபிஷேகம் பெற்றவர் என்றே தெரிகிறது. அந்த ஸ்தலத்தின் பெயரே திருநெய் ஸ்நானம் என்றுதான் ஆதியில் இருந்து அது தமிழ் வழக்குப்படி அப்பர் சம்பந்தர் தேவாரங்களில் திருநெய்த்தானம் என்று வந்து திருநெய்த்தானம் என்பதுதான் பொதுஜனங்கள் பேச்சில் தில்லைஸ்தானம் என்று ஏதோ சிதம்பர சம்பந்தம் உள்ள மாதிரி ஆகியிருக்கிறது. பால் தயிர் நெய் தவிர பஞ்சகவ்யத்தில் உள்ள கோமூத்திரத்தாலோ கோமயத்தாலோ தனித்தனியே அபிஷேகம் செய்கிற வழக்கம் இல்லை. ஆனால் 5ஐயும் கலந்த பஞ்சகவ்யத்தால் அபிஷேகம் செய்வது விசேஷம். அப்படி ஈஸ்வரார்ப்பணமாவதுதான் பசு குலத்துக்கே பெருமை சேர்ப்பது என்று அப்பர் சுவாமிகள் பாடியிருக்கிறார். ஆவினுக்கு அருங்கலம் அரண் அஞ்சாடுதல் சொற்றுணை வேதியன் எனத் தொடங்கும் நமச்சிவாய பதிகம். ஆ என்றால் பசு, அஞ்சாடுதல் என்பது பஞ்சகவ்யத்தில் நீராடுவது, அதாவது பஞ்சகவ்யத்தால் அபிஷேகம் பெறுவது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம பகவத் பாத்தாளுடைய அவதாரத்துக்கு முன்னாடி 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பாரத நாட்டில் பலவிதமான சமய வழிபாடுகள் இருந்திருக்கு. அதில் சிலது குரூரமானவைகளாக இருந்திருக்கிறது, சாந்தமாக வந்தாமல் இருந்திருக்கிறது. பிற மதங்கள் கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்முடைய சனாதன தர்மமானது ரொம்ப இடைஞ்சல்களுக்கெல்லாம் உட்பட்ட போது தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் 6 விதமான வழிபாடுகளை நமக்கு கொடுத்தாருன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஷட்வித மார்க்கம், பக்தி மார்க்கத்தை நமக்கு வழி பண்ணார். அதில் விஷ்ணு வழிபடுறது வைஷ்ணவம், சிவனை வழிபடுறது சைவம்,
முருகனை வழிபடுறது கௌமாரம், கணபதி வழிபடுறது காணாபத்தியம், சூரியனை வழிபடுதல் சௌரம், சக்தி வழிபாடு சாக்தம். இந்த சக்தி வழிபாடுங்கிறது லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி, பார்வதி அப்படின்ற முறையில் இன்றைக்கி அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே இது ஒரு பகுதியாக நம்ம எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது. அநேகமாக எல்லார் வீட்லேயும் சக்தி வழிபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது. அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்றைய காலகட்டங்களில் பார்த்தா அம்பாளுடைய கோவிலும் சரி, மாரியம்மன் கோவில்களும் சரி, நிறைய எல்லா இடத்துலையும் திரும்பின பக்கமெல்லாம் இருக்குது. எல்லா ஜனங்களும் பாகுபாடு இல்லாத சக்தி வழிபாடு பண்ணுறா. அதே மாதிரி சூரியனையும் எல்லாரும் வழிபடுறோம். அந்த சூரிய வழிபாடு பிரதி தினம் நம்ம ஆதித்ய ஹிருதயம் சொல்கிறோம். நிறைய பேர் சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது காயத்ரி மந்திரம் சொல்லும்போது சூரிய வழிபாடு பண்ணுறா. அது மாத்திரம் இல்லாத பொங்கல் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரத்யேகமாக இயற்கைக்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய சூரிய பகவானுக்கும் அனைத்து மக்களும் வழிபாடு பண்ணுறோம். கௌமாரம்னு சொன்னோன்னா நம்ம முருகப்பெருமானுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் முருகப்பெருமானுக்கு எனக்கு கோவில்லாம் இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் வழிபாடுகள் இருக்குது. கந்த சஷ்டி என்ன, அப்புறம் தைப்பூசம் என்ன, வைகாசி விசாகம் என்ன, இப்படி கிருத்திகை என்னன்னு அமக்களப்படுறது, காவடி எடுக்கிறது. இப்போ ரொம்ப ஒரு பிரபலமான இது முருக வழிபாடுங்கிறது. அதில் எல்லா விதமான இனத்தவர்களுக்கும் பொதுவாக அமைஞ்சு போச்சு. கணாபத்தியம்னு பார்க்கும்போது பிள்ளையார் இல்லாத இடமே கிடையாது. எல்லாருமே பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு தான் எல்லாத்தையும் ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த பிள்ளையார் வழிபாடு அவ்வளோ பிரபலமாக வடநாடானாலும் சரி, தென்னாடானாலும் சரி, அப்படி ஒரு கொண்டாட்டம் இருக்குது. அதுவும் மகாராஷ்டிராலாம் பார்த்தோன்னா விநாயகர் சதுர்த்தியும் போது அமக்களப்படுறது, திமிலோகப்படுறது. தமிழ்நாட்டிலையும் விநாயகர் சதுர்த்தி, ஆந்திராவில், கர்நாடகாவில் எல்லா இடத்துலையும் விநாயகர் சதுர்த்தி ரொம்ப பிரபலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இப்போ காலகட்டங்களெல்லாம் பார்த்தாக்கா சங்கடகர சதுர்த்தின்னு சொல்லிட்டு பௌர்ணமியிலேருந்து 4ஆம் நாள் வரக்கூடிய சதுர்த்தி அன்னைக்கு சாயங்காலத்தில் எல்லா பிள்ளையார் கோவில்லையும் அபிஷேகங்கள், ஆராதனைகள்லாம் ரொம்ப ஓஹோ நடக்கிறது. சுக்ல சதுர்த்தியாக இருந்தால் நிறைய பேர் அன்றைக்கி கணபதி ஹோமம்லாம் வச்சுக்கிறா. அது மாத்திரம் இல்லை, ஒரு புது வீடு புகுறதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஆயுஷ்யமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சஷ்டியப்த பூஜை சதாபிஷேகமாக இருந்தாலும் கணபதி ஹோமம் பண்ணாத எதையுமே நம்ம ஆரம்பிக்கிறது இல்லை. இப்படி எல்லாமே பார்த்தோன்னா காணாபத்தியம், கௌமாரம், சௌரம், சாக்தம்னா எல்லாருடைய இதுலேயும் வழிபாடுலையும் பொதுவாக கலந்து படுத்து. இப்போ மதம், சமயம் அப்படின்னு சொல்ல போனால் 2 தான் நிற்கிறது மிச்சம், வைணவம், சைவம். இந்த சைவம் அப்படிங்கிறது வரபோது 2 விதமாக பிரிஞ்சு விடுறது. ஒன்று வேதபரமான வழிபாடுகள், இன்னொன்று நாயன்மார்களுடைய தேவாரம் அந்த மாதிரியான வச்ச வழிபாடுகள். எப்படியோ சிவ வழிபாடு எல்லா இடத்துலையும் இருந்துருக்கு. வடநாடு முதல் தென்னாடு வரை கைலாய மலையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனாரை தென்னாடுடைய சிவனே என்று தான் எல்லாருமே போற்றுறோம். அப்படி தென்னாடுடைய சிவன் 64 திருவிளையாடல்களையும் எங்கே பண்ணினார் அப்படின்னு கேட்டார்னாக்கா மதுரையில் தான் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தமிழ் கடவுளாகவே. அது மாத்திரம் இல்லை, மீனாட்சி தேவியை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு சோமசுந்தர பெருமானாக பாண்டிய ராஜாவாக ஆட்சி கூட பண்ணி உக்ரபாண்டியன் ஒரு பிள்ளையை வேற கொடுத்து அந்த பிள்ளையும் பாண்டியனாக இருந்து அது முருகப்பெருமானே வந்ததாக அப்படி ஒரு சரித்திரங்கள்லாம் சொல்கிறது நமக்கு. இந்த வைணவம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெருமாள், எத்தனை சிவன் கோவில் இருக்கோ அத்தனை பெருமாள் கோவில் இருக்குது. சிவனுக்கு எவ்வளோ பேர் வழிபாடு பண்ணுகிறாளோ பெருமாளையும் வழிபாடு பண்ணுகிறார்கள். இருவரையும் வழிபடுவர்களும் உண்டு. ஆனால் ஒரு முதன்மையாக ஏதோ ஒன்று தான் வச்சுருப்போம், சைவர்கள். ஆனால் விஷ்ணு மேலே பேதம் கிடையாது. வைணவர்கள், அவர்களுக்கு சைவத்தில் இது உண்டு, வெறுப்பு கிடையாது. இப்படி தான் ஒரு இதுவாக இருக்குது சைவம் வைணவம்னு. எப்படி ஆதிசங்கர பகவத் பாதாவுடைய வழி வந்த மடாதிபதிகள் எல்லாரும் இன்றைக்கி சிவபரமான பூஜைகள், சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு பூஜை பண்ணுற மாதிரி ராமானுஜருடைய வழி வந்தவர்கள் எல்லாம் 72 பீட்டாதிபதிகள்லாம் அவர் நியமித்தார் இல்லையா. அவர் ராமானுஜர் ஸ்தாபித்தது, அதாவது ஆதிசங்கருக்கு அப்புறம் நிறைய 1500 வருஷம் கழிச்சு ராமானுஜர் வந்திருக்கார். இப்போ தான் நம்ம 2017 ராமானுஜருடைய 1000வது ஆண்டை நம்ம கொண்டாடினோம். ராமானுஜர் ஒரு புரட்சி மத தலைவர்னு சொல்லணும் நம்ம. ஏன்னா
அது ஒரு நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு புரட்சியை பண்ணவர். ராமானுஜருக்கு உடையவர்னு கூட பேர் உண்டு. நம்மெல்லாம் சுவாமின்னு சொல்கிறோம், பெரியவாள்லாம் சுவாமின்னு சொல்கிறோம், சங்கராச்சாரியார் சுவாமி அப்படின்னும். சுவாமின்னு சுவாமி பெருமாளுக்கும் சுவாமின்னு பேர் உண்டு. சுவாமின்னா அதுக்கு என்னன்னா எல்லாம் தனக்கு உடையவர், உலகத்தில் உள்ள அத்தனையும் தனக்கு உடையவர், தனக்கு உரியவர். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துக்கும் பாதுகாப்பு அவர் கொடுக்குறார் இல்லையா? யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தினுடைய பாதுகாப்பையும் எல்லாத்தினுடைய வளர்ச்சியையும் அவர் தான் கொடுக்குறார். இப்போது ராமானுஜருக்கு சுவாமி அப்படின்றத தமிழ் படுத்தி ரொம்ப அழகாக தமிழ் வளர்த்ததில் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ராமானுஜருக்கு பெரும் பங்கு உண்டு. ஆழ்வார்களுக்கு அதை விட நிறையவே பங்கு உண்டு, நாயன்மார்களுக்கும் உண்டு. ராமானுஜர் தமிழிலேயும் பெருமாளை வழிபடுவதற்கு நிறைய ஊக்குவித்து பெரும் பணி ஆற்றினார். அப்படின்னா அவருக்கு உடையவர்னு கூட தமிழில் சொல்கிறது உண்டு. இப்போ ராமானுஜரை பற்றி சில முக்கியமான விஷயங்கள் நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறேன். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா, இதை நம்ம ராமானுஜ வைபவம்னு கூட சொல்லலாம். நம்ம சுருக்கமாக தான் நான் சொல்ல போகிறேன்னாலும் அவரை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எப்படி புரட்சி பண்ணாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அவர் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் கேசவ சோமயாஜி அப்படிங்கக்கூடிய பெரிய வேத விற்பனருக்கு பிறந்தார். அவர் பெரிய சோமயாகங்கள்லாம் பண்ணுவார்லாம் சொல்லுவார். சின்ன வயசுலேயே இறை வழிபாடெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்தது. திருக்கட்சி நம்பிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட இவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமான பழக்கம் இருந்ததுனால ஆரம்பத்திலேயே இவருக்கு பக்தியில் ஒரு ஈடுபாடு இருந்தது. யாதவ பிரகாசர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காலத்தில் ஒரு ஆச்சாரியன்கிட்ட போய் ஆரம்ப பாடங்கள்லாம் கற்றுண்டார். எப்பவுமே அந்த காலத்தில் இந்த வேதங்கள்லாம் கிடையாது, எல்லாருமே வேதம் கற்றுப்பா, எல்லாம் ருத்ரம் சமக்கம் விஷ்ணு சுக்தம் புருஷ சுக்தம் ஸ்ரீ சுக்தம் எல்லாமே எல்லாருக்குமே உண்டு. பட் ஒரு சிவ வழிபாடை மாத்திரம் பிரதானமாக ஏற்றுக்கொண்டவா ருத்ரம் சமக்கத்தை எடுத்துப்பா, விஷ்ணு வழிபாடு வச்சுட்டவா ஸ்ரீ சுக்தம் புருஷ சுக்தம் அதெல்லாம் நாராயண சுக்தம் அப்படின்னு பண்ணுவா. எல்லாரும் எல்லாமே கற்றுப்பா. இன்றைக்கி அந்த இது உண்டு. எல்லாம் வேத பாடசாலை கற்றுனா எல்லாமே கற்றுக்கத்தான் வேணும். அப்படி எல்லாமே கற்றுண்டார். ஆனால் அந்த யாதவ பிரகாசர் அந்த ஆச்சாரியரோட சின்ன கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. அவர் ஒரு சம்ஸ்கிருத வியாக்கரண பிரகாரம் ஒரு பதத்துக்கு பெருமாளை பற்றி உள்ள ஒரு லட்சணத்தை சொல்லும்போது அவர் அந்த சந்தியை பிரித்து அவர் வியாக்கியானம் சொன்னார். ஆனால் சம்ஸ்கிருத கிராமர் பிரகாரம் அது கரெக்டாக இருக்கலான்னா கூட பெருமாளுக்கு சொல்லும்போது வசத்தியான அந்த பெருமாளை ஒரு மட்டமான உதாரணத்துக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுல கருத்து வேறுபாடு கொண்டதுனால ராமானுஜர் தன்னுடைய விளக்கத்தை சொன்னதோடு இல்லாத அவர்கிட்ட பிரிஞ்சு வந்துவிட்டார். ஏன்னா இனிமேல் இவரோட இருந்தால் இவருடைய ஒரு வியாக்கியானங்கள் நமக்கு ஒத்துக்கொள்ளும்படியாக இல்லைன்றதுனால வெளியில் வந்துவிட்டார் இவர். அதுக்கப்புறம் அது நிறைய கதைகள்லாம் உண்டு. அது கர்ண பரம்பரையான கதைகள். அதெல்லாம் புராணத்திலேருந்து சரி இதிகாசத்திலேருந்து இருக்கிற கதைகளை விட அந்த கதைகள் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் தான் நமக்கு முக்கியம். பிற்காலத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டவராக இருந்தார் பரதன் கேட்ட. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீரங்கத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடாக இருந்தார் ராமானுஜர். இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவருக்கு திருமணமும் ஆச்சு. திருமண வாழ்க்கையில் அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கலை. அப்போ தான் அவருக்கு புரியுது தான் வந்த காரியம் வேறன்னு. அவர் ஆச்சாரியனை தேடின்னு போகிறார். இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா நம்மாழ்வார், அதாவது கலியுக பிறக்கச்சியே இருந்தார் நம்மாழ்வார். நம்மாழ்வார் கதை பின்னாடி தனியாக அப்புறம் பார்க்க போகிறோம். அவர் நம்மாழ்வார் அப்பவே சொல்லிட்டு போயிட்டார், ஒரு கிட்டத்தட்ட 3000-4000 வருஷம் கழிச்சு ராமானுஜர் வரப்போகிறான்னு சொல்லி ராமானுஜர் எப்படி இருப்பாருங்கிறதுக்கு ஒரு விக்கிரகமும் கொடுத்துட்டு போயிட்டார்னு சொல்லி அதை பாதுகாப்பாக வச்சுருந்தான்னு சொல்லுவாள். அது கடைசியில் ஆள வந்தார் அப்படின்றக்கூடிய பெரிய ஆச்சாரியர்கிட்ட அது அவர் தான் யமுனாச்சாரியார்னு சொல்லுவார். அவர் ராமானுஜர் வருவார்னு காத்துருக்கிறதுக்குள்ள அவருடைய பரமபதம் அடைய வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் போது ராமானுஜர் அவரை பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் கடைசியில் அவரோட சித்தியானப்புறம் தான் போய் பார்க்குறார் ராமானுஜர். அவர் 3 கட்டளைகள் கொடுத்துட்டு போனார். அதாவது வைஷ்ணவத்தை பரப்பணுங்கிறதும் அஷ்டாட்சர மந்திரங்களை எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய சனாதன தர்மத்தை காப்பாற்றி ரட்சித்து அடுத்த தலைமுறைக்கெல்லாம் கொண்டு சேர்க்கணுங்கிறதெல்லாம் அவருடைய ஆசையெல்லாம் ராமானுஜர் அது ஒரு துறவியாக ஆகி ராமானுஜாச்சாரியாராக இருந்து கொண்டு அப்படியே அஷ்டாட்சரத்தில் ஒன்றி போய் இது உபதேசமாக வாங்கிக்கணும். யார் வேணாலும் சொல்லிட முடியாது. இதை சொன்னால் அது ஸ்தோத்திரமாக தான் ஆகும்.
ஆனால் அதே குரு மூலமாக நம்ம உபதேசமாக வாங்கிட்டா தான் அந்த மந்திரமாகும், அது சித்தியாகும், பலன் கிடைக்கும். அதுக்காக ஆச்சாரியானா தேடிட்டு போகிறார் திருக்கோஷ்டி நம்பி அப்படிங்கிறட்ட. திருக்கோஷ்டியூருங்கிற ஊரில் இருந்தனால அவருக்கு திருக்கோஷ்டி நம்பின்னு பேர். தமிழில் ரொம்ப அழகான பதங்கள்லாம் உண்டு. ஒரு வார்த்தைக்கும் அப்படி ஆச்சரியமான திருக்கண் அமுது. பாயசத்துக்கு பேர் நம்மனா பாயசம் அப்படின்ட்டு போய்டுறோமே, திருக்கண் அமுது ரொம்ப அழகாக. அமுது படைத்தல், அமிர்தம் அது, அமுதை படைத்தல். அதாவது சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறதை கூட அழகான வார்த்தையில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சொல்கிறார். கண்டு அருளை பண்ணுதல். பெருமாள் அதை கண்டு நமக்கு அருள் பண்ணுறானோ. ஏன்னா அவன் ஒன்றும் சாப்பிட்றதில்லை, அவன் அதை கண்டு அந்த ரசத்தை மாத்திரம் அனுபவித்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ண. கண்டு அருளை பண்ணுதல், கண்டருளை பண்ணுதல் அப்படின்னு ரொம்ப அழகானதெல்லாம் உண்டு. ராமானுஜரும் திருக்கோஷ்டியூருக்கு நிறைய தடவை போனார். 17 தடவை போனாராம். ஒரு தடவை கூட அவர் உபதேசம் பண்ணலையாம். கடைசியில் 18வது தடவை போன போது தான் அவருக்கு அவர் நினைச்சு போன காரியமானது நிறைவேறித்துன்னு சொல்லுவார். இது எப்படி, ஏன் 17 முறை போனார், 18வது முறையில் மாத்திரம் அவர் காரியம் சித்தி ஆச்சா இல்லையா, அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி மேலும் பல விஷயங்களை எல்லாம் உங்களோட அடுத்த பகுதியில் கொஞ்சம் விரிவாக உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அதுவரையில் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். ஹூப்ளியில் இருக்கிறதே பெரியவாளோட ஜெயந்தி நடந்தது. அனுஷத்துக்கு அதுக்கப்புறம் கேட்ட போக மூலா நட்சத்திரம். இந்த மூலா நட்சத்திரத்தன்னைக்கு பெரியவா காஷ்ட மௌனத்தில் இருந்தா. காஷ்ட மௌனத்தில் இருக்கிறதே இந்த ஹூப்ளியில் கர்நாடக இந்த கன்னட லிங்காயத்து மடம்லாம் இருக்கு. அந்த லிங்காயத்து மடத்தில் உள்ள 2 சுவாமிகள் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறா, அதனால வரணுங்கிறா அப்படின்ட்டு அந்த ஊர் பிரமுகாலாம் சில பேர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. அதுபடியே ஒரு கார்த்தால அந்த லிங்காயத்து மடத்து சுவாமிகள் 2 பேர் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிண்டா. பெரியவாளோ காஷ்ட மௌனத்தில் இருக்கா. அவ பெரிய ஆள் உயர சந்திரமாலை கொண்டு வந்திருந்தா, இன்னும் எல்லாம் சாமான்கள்லாம் கொண்டு வந்திருந்தா. அதை எல்லாத்தையும் ஏற்றுன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒன்றும் மௌனமாக இருந்ததுனால, மூலா நட்சத்திரம் மௌனமாக இருந்ததுனால ஒன்றும் ரியாக்ட் பண்ணல. இவ அப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவள்லாம் கேட்டால் கூட கைங்கிரமின பாலு அவள்லாம் சொன்ன, இல்லை இன்னைக்கு காஷ்ட மௌனத்தில் இருப்பா பெரியவா, வேற ஒன்றும் பேச மாட்டான், நீங்கள் ஏதானு சொல்லணும்னா சொல்லுங்கோ, கேட்டுப்பாளைய வழியும் ஒன்றும் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டா அப்படின்லாம் சொல்கிறது. அப்படி பேசின்னுக்கிறதே இவ கூட கைங்கிரமின் கேட்டா, பெரியவாளுக்கு வயசு என்ன ஆறுது அப்படின்னு. ஒரு 86 வயசு ஆறுது அப்படின்னு. உடனே அவ கேட்டா, சரி என்ன ஆகாரம் பண்ணுவா, பெரியவாளோட ஆகார நியமம் என்ன அப்படின்னு. அவ நெல் பொரி பால் பழம் இது மாதிரி தான் எடுத்துக்கிற வழக்கம். எடுத்துண்டா அது கூட பாதி நாளைக்கு பாதி வேளை உபவாசம்தான் அப்படின்லாம் சொன்னான். உடனே அடுத்தது கேட்டா, அது சரி எங்கேயோ காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வரா, நடந்து தான் வராளா அப்படின்னு. ஆமாம் நடந்து தான் வரா அப்படின்னு. உடனே அவளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. 86 வயசுங்கிறேள், ஆகாரமானா ஒன்றும் புஷ்டியா ஒன்றும் இல்லை, ஏதோ பாலை எடுத்துக்கிறாங்கிறேள், உபவாசம் இருக்காருங்கிறேள், பொரிய எடுத்துக்கிறாங்கள். இப்படி வச்சுன்னு 86 வயசு கிழவர் ஒரு புஷ்டியான ஒரு ஆகாரமும் இல்லாத எப்படி இப்படி மைல் கணக்காக கிலோமீட்டராக நடந்து வர முடியறது? அதுக்கு இங்கேருந்து தெம்பு வருது. நடக்கிறதுக்கான தெம்பு வேணுமே. வயசாக என்ன சாப்பிட்டாலும் உடம்புல தெம்பு ஏறாது. ஆனால் இங்கேயானா ஆச்சரியமா இருக்கே அப்படின்னு அவளுக்கெல்லாம் பரம ஆச்சரியம், வியப்பு. அப்படிலாம் பேசிட்டு உடனே அவ கிட்ட, சரி எதுக்காக பெரியவா அப்படி நடந்து வரணும், அவளும் ஒரு காரு சௌரியமா ஒரு வாகனம் வச்சுக்கலாமே. அப்படி வச்சிருந்தாக்க என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, இன்னும் பல இடங்களுக்கு போகலாம், நிறைய இடத்துக்கு போகலாம், நிறைய காரியம் பண்ணலாமே. அப்படி இருக்கலாமே பெரியவா, ஒரு சௌரியம் பண்ணிக்கலாமே, கார் வச்சுக்கலாமே அப்படின்னா. பெரியவா எல்லாத்தையும் கேட்டுண்டா. அவளோட பிரியத்துக்கு ஏதோ சொன்னா, அதெல்லாம் கேட்டுண்டா. அப்புறம் தங்களோட மடத்துக்கு பெரியவா வரணும் அப்படிலாம் அழைச்சிட்டு போனா. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு பெரியவா உத்தரவு கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு. இந்த லிங்காயத்து சுவாமிலாம் வந்து சொன்னாலும் இல்லையோ, பெரியவாளும் ஒரு காரை வச்சுக்கலாம், இந்த வயசுக்கு மேலே நடந்தெல்லாம் போவானே,
ஒரு காரு சௌரியம் இருந்தால் வாகனம் சொந்தா இன்னும் பல இடத்த சுற்றலாம், பல விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படிலாம் சொன்னா இல்லையா. இதை அவ சொன்னோன்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவா ராமேஸ்வரம் யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அந்த ராமேஸ்வரம் யாத்திரையிலேருந்து வரத்தே மதுரையில் மீனாட்சிக்கு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகம் P.T. ராஜன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய தலைவர் அவர் தலைமையில் நடந்தது. இந்த P.T. ராஜன் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. அவர் என்ன பண்ணினார், பெரியவாளை அவசியம் மதுரை கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரணும்னு சொல்லியிருந்தார். கும்பாபிஷேகத்துக்கு நாலு நெருங்கி கொடுத்துக்கிட்டக வந்துடுத்து. பெரியவாளானோ கேம்பில் இருக்கா, யாத்திரையில் இருக்கா. அவர் கவலை வந்துடுத்து, எப்படி பெரியவா வரப்போறா, வரணுமே, ஏன்னா பெரியவா யாத்திரை நடந்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கா, நடந்து வந்தால் மதுரைக்கு வர்றது சிரமமாக இருக்குமோ அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், புதுசாக ஒரு அம்பாசிடர் கார் வாங்கிட்டு வந்துட்டு, பெரியவா மற்ற சமயத்தில் எப்படி இருக்காளோ இருக்கட்டும், இப்போ கும்பாபிஷேகம் நெருங்கி வந்துட்டதுனால இனிமேல் இவ்வளவு தூரம் நடந்து வரத்துக்குள்ள அவகாசம் போராது, இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பெரியவா காரில் வந்துட்டோம், அதுக்கப்புறம் நான் அந்த காரை பத்திரமா நான் வேற ஒன்றும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், பெரியவா ஏறி உட்காந்து வந்ததுனால அந்த காரை நான் பூஜிதையாக வீட்டில் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்லாம் P.T. ராஜன் சொன்னார். பெரியவா எல்லாத்தையும் சிரிச்சுன்னு கேட்டுட்டே சொன்னால், நான் உங்களுக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரணும், வந்துடுறேன், அதுக்கு எப்படி வரேன் நின்னுங்கிறது இருக்கட்டும், நான் பார்த்துக்கிறேன் அதை பற்றி, ஆனால் காரில் ஏறுறதுங்கிறது என்னோட தர்மத்துக்கு விரோதம், என்னோட ஆசிரமத்துக்கு விரோதம், நான் இருக்கிறது சன்னியாசாசிரமம், நீங்கள் இப்போ வர வழியிலேயே பார்த்துருப்பேன், நானும் ரோட்டில் போகிறத எல்லாம் பார்க்குறேன், எத்தனையோ ஹைவேஸில் எங்கெல்லாமும் போகிறோம், அப்படி பார்த்தா அந்த மழை நாளில் என்ன ஆகும் அப்படின்னர், நூற்றுக்கணக்கான ஜீவராசிகள் கிரியேட் ஆகும். அப்படி போகிறதே ரோட்லலாம் என்ன பண்ணுறது, குறுக்கை நடிக்கும் வருது, நத்தை புழு பூச்சி எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது, அதெல்லாம் இங்கேருந்து அங்கே ஓடுறது, அங்கேருந்து இங்கே ஊறி வருது, அப்படிலாம் வரத்தே பார்த்தேன்னா லாரி போச்சுன்னா, இனிமேல் வண்டி போச்சுன்னா, கார் போச்சுன்னா, பஸ்ஸு போச்சுன்னா, எல்லாம் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பார்த்துன்னு எல்லாம் நிறுத்திட்டு இருக்க முடியுமா, அது வாட்டுக்கு போகிறது, போனால் எல்லாம் அடிபட்டு எல்லாம் செத்து போயிடுறது. எத்தனை ஜீவராசிகள் ரோடில் அடிபட்டு கிடக்கிறத பார்க்குறோம், காலமாகி இருக்கிறத பார்க்குறோம். அப்படின்னா இந்த ஜீவராசிகள்லாம் காலம் மாறத்துக்கு நாம் போகிற வண்டி இல்லாமல் ஒரு காரணமாக இருக்குது. எனக்கோ சன்னியாசாசிரம தர்மம், இதில் எனக்கு அஹிம்சை தான் பரம தர்மம், அஹிம்சை தான் முக்கியம், அதனால் நான் அப்படி அஹிம்சையே முக்கியமாக இருக்கிறத மந்திரம் சொல்லிருக்கிறதே என்ன பண்ணணும், எந்த ஜீவராசிகளும் எங்களை பார்த்தாலே பிரியமாக இருக்கணும், பயம் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்கிறோம். அப்படி இருக்கிறதே அவளுக்கு இந்த எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரு ஹிம்சை ஏற்படுறதுக்கு நாங்கள் காரணமாக ஆகிடப்படாது. அதனால் என்னோட ஆசிரமத்துக்கு வண்டியில் போகிறது தர்மம் இல்லை, நான் போகலை அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அப்போ பெரியவா சொல்கிறா, தெய்வத்தின் குரலில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்னும் வியாக்கியானம் நிறையாவே பண்ணியிருக்கா. நம்மளால ஹிம்சை இருக்கப்படாதுங்கிறதுக்காக தான் இப்போ சரி பெரியவா காலால் நடந்து போகிறாளே, அதில் மட்டும் காலுக்கடியில் மாட்டின்னு எதானே ஆகாதா அப்படின்னா, அதுக்கு பெரியவா சொல்கிறா, நம்ம காலால் நடந்து போனால் கூட அந்த காலில் ஒரு வளைவு கொடுத்துருக்காரு, ஒரு பெண்டு கொடுத்துருக்காரு சுவாமி, எதுக்கு கொடுத்துருக்காருன்னு, இப்படி நம்ம காலு பட்டு ஏதானும் பூச்சிச்சு இருந்தால் கூட அது தப்பிச்சின்னு இடுக்கால ஓடி போகணுங்கிறதுக்காக தான் காலுக்கு இடுக்கு மாதிரி ஒரு பெண்டு வளவையை கொடுத்துருக்கார், பாதத்தில் ஒரு வளவு இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி, அதனால் நடந்து போகிறது தான் தர்மம், நான் இப்போ வண்டியில் வரமாட்டேன் அப்படின்னு விட்டா. இது பெரியவா முதல்லையே சொல்லியிருக்கா, தான் பின்னால் சொல்கிறா, நான் என்னைக்கு சன்னியாசாசனம் வாங்கிட்டேனோ 1907 February 13 அப்போவே சங்கல்பம் பண்ணாச்சு, சக்கரம் வச்ச வாகனத்து மேலே ஏறுறதில்லை அப்படின்னு. அதனால தான் பல்லாக்கில் போயிருந்தா, பல்லாக்கில் போனாலும் தூக்கின்னு போடுவா, மனுஷாலாக இருக்கிறதுனால ஒரு 4 சக்கரம் வச்ச வண்டியில் போகிறதே மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு இம்சை ஏற்படுறாப்புல இந்த பல்லாக்கில் போகிறதே ஏற்படாது, அதனால தான் பண்ணியிருந்தா. அதோடு இல்லை, நமது சம்பிரதாயத்திலையும் பெரிய மகான்கள் எல்லாம் சுவாமி எல்லாம் பல்லாக்கில் வச்சு அதை சுமக்கிறது அப்படிங்கிறதே ஒரு பக்தாளுக்கெல்லாம் ஒரு பாக்கியமாக இருக்கிறதுனால இவாளுக்கும் அந்த பாக்கியம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பல்லாக்கில் பெரியவா போயிருந்தா. அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் அதையும் விட்டுட்டா, முழுக்க நடந்தே தான் போகிறது அப்படின்லாம் வச்சுருந்தா. அதனால் நடக்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டா. ஏதோ அந்த லிங்காயத்து சுவாமிகள்லாம் பாவம் சொன்னால், ஆசையில் சொன்னால், பெரியவா வாகனங்கன்னு வச்சுருந்தா இன்னும் நிறையா ஊருக்கு போகலாமே, நிறையா பேருக்கு தரிசனம் கொடுக்கலாமே, அனுகிரகம் பண்ணலாமேங்கிற ஆதங்கத்தில் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் பெரியவாளுக்கு அதெல்லாம் விட முக்கியம் என்னென்ன, தன்னோட ஆசிரம தர்மம், அதனால வண்டியில் கடைசி வரைக்கும் ஏறல வச்சுக்கலவா. பெரியவா சொல்கிறா, நான் இனிமேல் வாகனம் வச்சுருந்தேன்னா அதில் போனேன்னா நான் நிறையா ஊர் கவர் பண்ணலாம், நிறையா பேருக்கு அனுகிரகம் பண்ணலாம், நிறையா பேர்ட்டு நிறையா காரியங்கள்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் என்னோட ஆசிரமம் அதுக்கு இடம் கொடுக்கல. நான் ஒன்று இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், என்னால் எவ்வளவு நாள் உடம்புல சரீரத்தில் தெம்பு இருக்கோ, என்னால் நடக்க முடியுமோ அத்தனை நாள் நடக்க போகிறேன், நடந்து போய் என்னமோ போகிற இடத்துல எத்தனை இடத்துக்கு போக முடியுமோ போகிறேன், எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ, எத்தனை நாளைக்கு நடக்க முடியுமோ
நடக்க போறேன். அப்படி முடியலன்னு ஆயிடுத்துன்னா, தீராது அப்படின்னு ஆயிடுத்துன்னா, சரீரத்துல முழுக்க தெம்பி போயிடுத்துன்னா, அப்போ ஒரு இடமா பார்த்து உட்காந்துக்கிறேனே, உட்காந்துன்னு வரவாளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அப்போ முடிஞ்ச காரியத்தை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காளே வழிய, இன்னுமே நாம பல இடங்களுக்கு போகணும், பல சாதனைகள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பேசிக்கா இருக்கிற தர்மத்தை விட்டுட்டு அவ பண்ணணும்னு ஆசைப்படலை. இதுதான் தர்ம விக்கிரகம் ராமர் அப்படின்னு சொல்றாப்புல இந்த சந்நியாசாசிரம தர்ம விக்கிரகம் பெரியவாளா இருந்திருக்கா. இதெல்லாம் தான் நம்ம அவளோட சரித்திரத்திலேருந்து முக்கியமாலாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. நாம எத்தனையோ நல்ல காரியம் பண்றோம் அப்படின்னா கூட, நல்லதெல்லாம் பண்ணணும்னா கூட, அது எப்போ பண்ணணும்னு பேசிக்கா அடிப்படையா இருக்கிற தர்மத்தெல்லாம் விட்டுட்டு பண்ணக்கூடாது. பேசிக்கா இருக்கிற அடிப்படை தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லாத நம்ம என்ன நல்லது வேணா பண்ணலாம், எத்தனை வேணா பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு குந்தகம் வரும் அப்படின்னா நம்ம ஒண்ணும் பண்ணாத சும்மா இருக்கிறதே பெரிய நல்லதுதான் அப்படின்னு வச்சுக்கணும். அப்படித்தான் பெரியவா இங்கே இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே அந்த ஹூப்ளியில முதல் நாள் இந்த ஜெயந்தி உற்சவம்லாம் நடந்ததே, அங்க பக்கத்துல ஒரு அனுமார் கோவில், அந்த அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு பெரியவா கிளம்பினா. இவ அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு கிளம்புறதுக்கு முன்னால விழுப்புரத்துல என்ன பண்ண, விழுப்புரம் தானே பெரியவா அவதாரம் பண்ண ஸ்தலம். அங்க மணக்கால் நாராயண சஷ்டில் அப்படிங்கிறவர், ஒரு பாண்டிச்சேரி கோபாலையர் அப்படிங்கிற அவள்லாம் எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு பெரியவா ஜெயந்திக்காக பெருசா அங்க ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி அந்த பிரசாத கடை தீர்த்தம் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்திருந்தா. பெரியவா உடனே காலங்காத்தால ஏந்துண்டு அந்த தீர்த்தத்தெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு அந்த பிரசாதத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு மணி ஜபத்தை முடிச்சுட்டு அந்த அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு கிளம்பினா. 2-3 நாளாவே ஜுரமா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம், பல காரியங்கள் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படி இருந்தா கூட பெரியவா அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு கிளம்பிட்டா, கூட இருக்கிறவெல்லாம் மற்ற இப்போ அங்க போகலன்னா என்ன, பெரியவாளுக்கோ சரீரம் அசக்தமா இருக்கு, இங்கே இருக்கட்டும் பெரியவா சொல்றா, இல்ல அவள்லாம் கூப்பிட்டா நாங்க வரேன்னு சொல்லிட்டேன், அதனால அங்க போகணும் அப்படின்னு அந்த வாக்கு கொடுத்ததுக்காக கூப்பிட்டாலாம், ஆசையா கூப்பிட்டா நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன், அதனால அங்க போய்தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட சரீர சிரமத்தையும் பார்க்காத பெரியவா அங்க போனா. அந்த அனுமார் கோவில்ல போனா அங்க இருக்கிறவாள்லாம் ஒரே சந்தோஷம், உபச்சாரம் பண்ணி இங்கேயே பெரியவா கொஞ்ச நாள் தங்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, அவளோட வற்புறுத்தலுக்காக அவளோட ஆசைக்காக அங்கேயும் கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு அடுத்தது பெரியவா யாத்திரையை தொடர்றதே தார்வாட்லேருந்து அந்த பாலச்சந்திர சாஸ்திரிங்கிறவர் வந்திருந்தார். பின்னாலேயே தொடர்ந்து சாதுர்மாசியம் வரும், வியாச பூஜை வரும். இந்த வியாச பூஜைக்கு பெரியவா எங்க இருக்க போறா அப்படின்னு தெரியல. அவள்லாம் வந்து வரணும்னு அவள்லாம் இந்த தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரி அவள்லாம் வந்து கூப்பிட்டுருந்தா. அதே மாதிரி தார்வாடுக்கு பெரியவா அவசியம் வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணியிருந்தா. அப்படி வந்திருக்கிறதே இந்த அனுமார் கோவிலில் இருக்கிறது தார்வாடு பாலச்சந்திர திருப்பி ஞாபகப்படுத்த வந்தார், பெரியவா தார்வாடுக்கு வரணும் அப்படின்னு. பெரியவா இங்கேருந்து தார்வாடு எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கிலோமீட்டர் போல இருக்கும் அப்படின்னு. உடனே அவர்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சா, நாளைக்கு கார்த்தால 7 மணிக்கெல்லாம் 7:30 மணிக்கு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னா. கார்த்தால 7:30 மணிக்கு நான் காலங்கார்த்தால கிளம்பி 7:30 மணிக்கெல்லாம் அங்கே வந்துடுறேன், நீ போ ஏற்பாடு பண்ணிக்கோ அப்படின்னுட்டா. அவருக்கு பரம சந்தோஷம், எல்லாரும் அங்கே போயாச்சு. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணினா, மத்தியானம் 3:30 மணிக்கே கூட இருக்கிற அந்த குல்கர்ணி அவர்கிட்ட சொல்லி, தார்வாடுக்கு போற வழியில ஒரு இடம், ஒரு குஜராத்தி தோட்டம், அங்க தங்கிட்டு மறுநாளைக்கு விடிகாலத்தால 3:30 மணிக்கு கிளம்பி 5:30 மணிக்கெல்லாம் தார்வாடுக்கு போயாச்சு. ஆனா தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரியில அலமலந்து போயிட்டார். 7:30 மணிக்கு தான் வருவான்னு நினைச்சிருந்தா பெரியவா 5:30 மணிக்கே வந்து நிற்கிறா. அவ உடனே அமக்கலமா பண்ணி அவசரமா எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி பூர்ண கும்பத்தோட பெரியவாள ரிசப்ஷனோட தார்வாடு கழிச்சுன்னு போனா. இந்த தார்வாடுல பெரியவா தங்கி இருந்தா. ரொம்ப கட்டுக்கடுங்காத ஏராளமான கூட்டம்லாம் வந்தது. அப்படி இருக்கிறதே அந்த பாடசாலையில இருந்து இருக்கிறதே பாலச்சந்திர சாஸ்திரி என்ன பண்ணார், வித்வத் சதஸுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினார். பாலச்சந்திர சாஸ்திரி மகா பண்டிதர். அங்க பல வித்வான்கள், கர்நாடகத்தை சேர்ந்த பல வித்வான்கள் எல்லாரையும் வச்சுட்டு தினம் வித்வத் சதஸ், ஒரு 4 நாள் 5 நாள் வித்வத் சதஸ் நடந்தது பெரியவா முன்னிலையில. பெரியவா அந்த வித்வத் சதஸ்னாலே பெரியவாளை கேட்க வேண்டாம், அதுவும் சாஸ்திர விசாரம் வித்வத் சதஸ் அப்படின்னாலே வித்வான்களை ஆதரிக்கிறது, அவளுக்கு உபகாரம் பண்றது அப்படிங்கிறது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியமான காரியம். இந்த வித்வான்களுக்கும் பெரியவாளை பார்த்தா தங்களோட வித்வத்தெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணி பெரியவா கையால ஒரு பிரசாதம் வாங்கிக்கணும், அனுகிரகம் வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அவளுக்கும் ரொம்ப ஆர்வம். அப்படி இருக்க
ஒரு 4-5 நாள் ரொம்ப பிரமாதமாக வித்வத் சதஸ் நடந்தது. வித்வத் சதஸ் நடக்கிறதே கூட கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரம் பாலு இவாளுக்கெல்லாம் என்ன ஆசை அப்படின்னா, அவள் ஒரு ஷால்வை வச்சிருந்தா, ஒரு மாங்காய் ஷால்வை அப்படின்னு சொல்லுவாள். தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் பெரிய வித்வானா இருக்கார், இவ்வளவு ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கிற உபச்சாரம் பண்ணுறதுனால அவருக்கு மரியாதை பண்ணும் அப்படின்னு போத்தணும் அப்படின்னு வச்சிருந்தா. ஆனால் அவர் வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டார். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த வித்வஸ்லாம் வரத்தே இந்த பாஷ்ய பாடத்தெல்லாம் வச்சு அதுலேயே சாத்தி எல்லாம் பூஜையெல்லாம் பண்ண சொன்னான். சாத்திட்டு கடைசியில் என்ன பண்ணினா, அந்த பிரசாதத்தை பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் அந்த சால்வை பிரசாதம் எல்லாத்தையும் கொண்டு பெரியவாளுக்கு கொடுத்தார். பெரியவா எல்லாத்தையும் ஒத்தின்னுட்டு என்ன பண்ணா, இந்த சால்வையை கூட கைங்க பண்ணிட்டு சாஸ்திரிகளுக்கு போத்துன்னா. இப்போ பெரியவா போத்து அப்படின்னோன்னா அவரால் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்ல, இல்லை வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னார். இல்லை பெரியவா போத்த தான் வேணும் அப்படின்னு போத்திட்டா. உடனே அவர் சொன்னார், பெரியவா வித்தியாசமாக நினச்சிக்கப்படாது, பெரியவா கையால் வாங்கிக்கிறது கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ஆனால் எங்கள் தாயார் காலமாகி 1 வருஷம் ஆகலை, அதனால் மாத்திரு தீட்சையில் இருக்கிறதுனால இந்த சால்வையெல்லாம் வேண்டாமேன்னு பார்த்தேன் அப்படின்னா. அப்போ தான் மற்றவாளுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுது, இவர் ஏன் சால்வையை கொடுக்கறதே வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்கிறார் அப்படிங்கிறது. அப்படி அவர் சாஸ்திரஜனாக இருந்ததுனால, விஷயம் தெரிஞ்சவராக இருந்ததுனால இப்படி வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் பெரியவா கொடுத்துட்டா, பெரியவா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை விட பெரிய பாக்கியம் இருக்குமா என்ன, அதுதான் சொன்னார் அவர். நான் அதனால தான் வேண்டான்னு சொன்னேன். ஆனால் பெரியவா கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அப்பீலே கிடையாது, பெரியவா பிரசாதம் அப்படின்னு அதை ஏற்றுண்டார். அப்படி தார்வாடில் இருக்கிறதே தான் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். 3 நாள் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜையோடு இருந்து அங்கேயே இருந்தா. அது பல விஷயங்களை பரமாறிண்டா. அப்படி 3 நாள் இருந்துட்டு பின்னாலேயே வியாச பூஜை வந்ததுனால சாதுர்மாசியத்தை புதுப்பெரிவா செகந்திராபாத்தில் பண்ணுறதா இருந்தா செகந்திராபாத்துக்கு போகிறா. அதனால் இங்கே தார்வாடில் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி 3 நாள் இருந்துட்டு ரைச்சூர் வழியால் செகந்திராபாத் போயிட்டா. பெரியவா அந்த தார்வாடில் இருந்துட்டு உடனே என்ன பண்ணா, பக்கத்தில் கிட்டூர் அப்படிங்கிற இடம், இந்த கிட்டூருக்கு போய் யாத்திரைக்கு போயிட்டா. இந்த கிட்டூர் சரித்திரத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமான இடம். கிட்டூர் ராணி எப்படியெல்லாம் சண்டையெல்லாம் போட்டா அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியும். அப்படி ஒரு இடம். அங்கே பெரியவா போனால் முதல்ல தங்கறதுக்கு அவ்வளோ சௌரியம் இல்லாத மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் அங்கே ஒரு விட்டல் மந்திர் இருக்குது, பாண்டுரங்கன் கோவில் இருக்குது. அந்த கோவில் நிர்வாகஸ்தர் எல்லாருமா பெரியவா அங்கே தங்கணும் அப்படின்லாம் சொல்ல பெரியவா அந்த கிட்டூரில் கிட்டத்தட்ட 15 நாள் போல் தங்கியிருந்தா. அங்கே ரொம்ப கோலாகலமாக பெரியவாளுக்கு அங்கே கொண்டாடினா. அப்படி கிட்டூரை முடிச்சுட்டு ஹூப்ளி வழியால் திருப்பி பெலகாமுக்கு வந்தா. பெல்காமில் தான் சாதுர்மாசியம், அந்த வருஷத்து சாதுர்மாசியத்துக்காக பெல்காம் வந்தா. பெல்காமில் ஹிண்ட்வாடி அப்படிங்கிற இடம், அங்கே ரேனடே ஹால்னு இருக்குது. அந்த ரேனடே ஹாலில் தான் பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. அந்த சாதுர்மாசியம் ரொம்ப கோலாகலமாக நடந்தது. அதுக்கு அந்த ஊர் பிரமுகர்கள் பல பேர் எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு 10 பேரை போட்டு ஒரு பெரிய கமிட்டி அமைச்சு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அங்கே பார்த்தாக்க எல்லாம் இருந்தது. பெரியவாளுக்கு கிணறு வேணும் அப்படிங்கிறதே தீர்த்த வசதிக்கு எய்த்தாப்புல ஒரு ஜெயினோட வீடு, அந்த ஜெயின் வீட்டில் ஒரு பெரிய கிணறு இருந்தது. அதை இவாள்லாம் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணி அங்கேருந்து தீர்த்தம் பெரியவாளுக்கு கொண்டு வரத்துக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி இந்த பெலகாமில் பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பூர்த்தி பண்ணினா. சாதுர்மாசியம் ரொம்ப அமக்களமாக நடந்தது. அப்படிலாம் அந்த இருக்கிறதே கூட கைங்கரியம் சில பேர்லாம் என்ன பண்ணினா, இன்னும் 2 மாதம் இங்கே தான் இருக்க போகிறது, அதனால நீங்களாம் அவ ஊருக்கு போயிட்டு அப்புறம் விஸ்வரூப யாத்திரை போது வாங்கோ அப்படின்னு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சி வச்சுட்டா. பெரியவா அங்கங்கே என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, இந்த பெல்காம்காரெல்லாம் கூப்பிட்டா இது ஒரு பெரிய டவுனாக இருக்குது, எல்லாரும் வரவாள்லாம் தரிசனத்துக்குள்ளெல்லாம் தங்கின்னு இருக்கா. அந்த ஊருக்காரெல்லாம் கூப்பிட்டு, என்னை பார்க்க யாரானு வந்தா அவள் தங்கறதுக்கு நீங்கள்லாம் யாரும் இடம் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னா. இது என்ன, பெரியவாளை பார்க்க வந்தால் எல்லாருக்கும் இடம் கொடுன்னு சொல்லணும், பெரியவா ஏன் இடம் கொடுக்க வேண்டான்னு சொல்கிறான்னா, இவாளுக்கு சௌரியமாக இடம் கிடைச்சிருத்துனா இங்கேயே நாள் கணக்காக உட்காந்துட்டு இருக்கா. இவா எல்லாருமே இருந்தால் கூட கைங்கரியம் பண்ணவாளுக்கு இனிமேல் அவளுக்கு சமையல் சாப்பாடு அத்தை பண்ணது சிசுஷம் பண்ணது எத்தனையும் மாறுது. அதனால் இந்த விவகாரம்லாம் முத்திண்டு போகிறது அப்படிங்கிறதுனாலேயே பெரியவா என்ன பண்ணா, ஏதோ வரட்டும், வந்தால் சித்த நேரம் நின்னாலா தரிசனம் பண்ணாலா பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே தங்க விடாதீங்க, தங்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால இவாள்லாம் வந்தால் இடம் கொடுக்காதுன்னா. அதே மாதிரி கூட கைங்கரியம் பண்ணவாள்லையும் 2-3 பேரை மினிமம் வச்சுன்னு மீதி எல்லாரும் நீங்கள் அவாவா ஊருக்கு போயிட்டு வாங்க. எப்படியும் 2 மாதம் யாத்திரை பண்ண முடியாது, சாதுர்மாசத்தில் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கணும். அதுக்கு ஒரே இடத்துல இருக்கிறதே ஏதோ 2-3 பேர் இருந்தால் போகிறோம், மற்றவாள்லாம் நீங்களாம் ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சுட்டா.
இது எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, பெரியவா எவ்வளவு பிராக்டிக்கல், எவ்வளவு நடைமுறை சாத்தியம் என்னவோ, எவ்வளவு சிரமமில்லாத காலக்ஷேபம் பண்ணணுமோ அதுல முக்கியமா இருந்தா அப்படிங்க. அதுதான் எளிமைன்னு பேர். அதுக்கு பேர் தான் பெரியவா பக்தர்ல பாலகிருஷ்ண ஜோஷி அப்படின்னு பரமபக்தர். அவரோட புள்ள ஸ்ரீதர் ஜோஷின்னு, அவருக்கு உபநயனம் சுவாமி மலையில பண்றதா குஜராத்திக்காரா, பெரியவாள்கிட்ட பரமபக்தி. இந்த ஸ்ரீதர் ஜோஷிக்கு உபநயனம் அப்படின்னு சுவாமி மலையில பண்ண போறது அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்லி எல்லாம் உத்தரவுலாம் வாங்கிட்டு போய் பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்தப்பெல்லாம் சொல்லியிருந்தா. அதனால பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம்ன்றது ஏகாம்பரம் இவாள்லாம் அனுப்பிச்சு, நீ போய் உபநயனத்துக்கும் போயிட்டு வா அப்படின்னா, உபநயனத்தையும் அட்டன் பண்ணிட்டு பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு வான்னு. இவாள்லாம் போயிட்டு வந்தோடனே, உபநயனம்லாம் ஆகி வந்தோடனே பெரியவா விசாரிச்சா எப்படிலாம் உபநயனம் நடந்தது, என்னென்னலாம் நடந்தது அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் சொன்னா. வைதிகாளுக்கு எல்லாம் என்னென்னலாம் சம்பாவனை பண்ணா அப்படின்னு கேட்டா அதையும் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் இந்த உபநயனம் முடிஞ்சு ஜோஷியும் அவ குடும்பத்தோட குழந்தைகள்லாம் உபநயனம் பண்ண குழந்தைய அழிச்சுன்னு வந்தா, அவளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. இந்த உபநயனத்திற்கு கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போனா பெரியவா கேட்கறது, வைதிகாளுக்கெல்லாம் என்ன செலவழிச்சா, வைதிக செலவு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கேட்பா. இது எதுக்காக அப்படின்னா, குறிப்பா இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, ரொம்ப அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் நாம இதைத்தான். ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா அவர் பிள்ளைக்கு உபநயனம் ஆயிருந்தது. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உள்ள குடும்பம் தான், அதனால பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னார், உபநயனம்லாம் ஆச்சான்னு கேட்டா. எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு பெரியவா சொன்னா, உபநயத்துக்கு என்ன செலவாச்சு அப்படின்னு கேட்டா. உடனே அவர் எத்தனையோ லட்சம் சொன்னார், பல லட்சங்களை சொன்னார். சொன்னோன்னு பெரியவா திடுக்கிட்டு, என்னது பூன கல்யாணத்துக்கு உபநயனத்துக்கு இத்தனை செலவா, அப்படி என்ன செலவு அப்படின்னு. உடனே அவர் கல்யாண சத்திரத்துக்கு இத்தனை கொடுத்தேன், இனிமே பந்தக்காரனுக்கு இத்தனை கொடுத்தேன், வாத்தியக்காரருக்கு இத்தனை, சாப்பாட்டுக்கு இத்தனை, பந்துக்களுக்கெல்லாம் புடவை வேஷ்டி வாங்கினது, இன்னும் கிஃப்ட் கொடுத்தது, அது இதுன்னு அடிக்கின்றே போனார். இதுக்கு எத்தனை, அதுக்கு எத்தனை, இதுக்கு எத்தனை, இதுக்கு எத்தனைன்னு. மூச்சு விடுறதுக்கு நேரம் இல்லாத இத்தனை விஷயங்கள்லாம் சொன்னார். எல்லாத்தையும் பொறுமையா கேட்டுண்டா பெரியவா. கேட்டுனுட்டு, அது சரி இத்தனை சொன்ன, வைதிகாளுக்கு என்ன கொடுத்த, வைதிக செலவு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா. உடனே அவர் சொன்னார் 5000 அப்படின்னு, 5000 ரூபா ஆச்சு அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம். இவர் பல லட்சம் சொன்னார் உபநயன செலவுல, ஆனா உபநயன செலவுல லட்சக்கணக்கில் செலவழிச்சிருக்கார். ஆனா வைதிக செலவு என்னமோ 5000 தான் ஆயிருக்கு. மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை விட ஒன்று ஜாஸ்தியா இருக்கு. சத்திரத்து வாடகையோ பிரமாதமா இருக்கு, பந்தலுக்கு பிரமாதமா இருக்கு, வாத்தியத்துக்கு இருக்கு, அதுக்கு இருக்கு, இதுக்கு இருக்கு, என்னெல்லாமோ ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் செலவழிஞ்சிருக்கு. ஆனா வைதிக செலவு மட்டும் 5000 தான் செலவழிஞ்சிருக்கு. இதுக்கப்புறம் பெரியவா சொல்றா, அவர் இது வைதீகத்துக்கு 5000 கொடுத்தேன், 5000 செலவழிச்சணும்னு. உடனே பெரியவா அவர்கிட்ட சொல்றா, இன்னுமே உன்னை யாரானும், நான் இப்ப கேட்டேன் இல்லையா உபநயனத்துக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு, அந்த மாதிரி இன்னுமே யாரானும் உன்னை கேட்டாக்க உபநயனத்துக்கும் புள்ள உபநயனத்துக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு சொன்னா 5000 ரூபாய் செலவாச்சுன்னு சொல்லும் அப்படின்னு. அப்படின்னா ஏன்னா இது ஒண்ணுதான் உருப்படியான செலவுன்னு அர்த்தம். மற்றதெல்லாம் ஆடம்பரம், வேஸ்ட். மற்றதெல்லாம் செலவழிக்கலைன்னாலும் ஒன்றும் பண்ணல, அதெல்லாம் இல்லைன்னா ஒன்றும் குடிமொழிப்படாது. வைதீக காரியங்கிறது முக்கியம். பெரிய ஞானவானா ஆகணும், வித்வானா ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்லியிருக்கு. அந்த மந்திரோபதேசம் பண்றதுக்கு எதுக்கு லட்சக்கணக்கில் செலவழிக்கணும், அதுக்கு எதுக்கு சத்தனம் எடுக்கணும், அதுக்கு எதுக்கு எல்லாருக்கும் புடவை வேஷ்டி வாங்கணும், அதுக்கு என்ன இதெல்லாம் பண்ணணும். அதாவது இதெல்லாம் நமக்கு சமுதாயத்துல என்னமோ ஒரு வேண்டாத ஒரு சம்பிரதாயமா வந்துடுத்து. அது ஏதோ இருக்கிறவா ஒருத்தர் பண்றதை பார்த்து இல்லாதவாளுக்கும் ஆசை வந்து கடன் வாங்கியானு செலவழிக்கணும் அப்படின்லாம் ஒரு பெரிய விபரீதம் ஆயிடுது. நமக்கு கல்யாணங்களுக்கெல்லாம் அதை கொண்டு இந்த காலத்துல 4 நாள் கல்யாணம் பண்ண முடியுமா சார் அப்படிங்கிறோம். தாராளமா பண்ணலாம். 4 நாள் கல்யாணம் பண்றதுக்கு என்ன வேணும், ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் வேணுமா என்ன? இல்லை, அவாவா வீட்டோட உபாசனத்தை பண்ணணும், இனிமே அனுஷ்டானத்தை பண்ணணும், இதானே நடக்கணும். ஆனால் நாம என்ன பண்ணிட்டோம் அஜ்ஞானத்தினால, வெளியில இப்படி ஆடம்பரமா செலவழிச்சு அத்தை பண்ணி இத்த பண்ணி ஒரு குட்டி எல்லாம் பண்றோம். ஆனா வைதிக காரியத்துல ஸ்ரத்தை இல்லாத போய்டுறது. அதுக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் செலவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10% கூட வைதீகத்துக்குன்னு இருக்காது. அதுக்கு கொடுக்கறதை மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் மனசு தாபமா இருக்கு, கண்ணை கரிக்கிறது, எதுக்கு இவ்வளவு செலவழிக்கணுமா அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா அது வேஸ்ட் மாதிரி நமக்கு தோன்றுது. ஆனா அதுதான் முக்கியம், அதுக்குத்தான் நன்னா செலவழிக்கணும். மற்ற ஒரு காரியமும் வெளியில இது மாதிரி லௌகீகமான ஆடம்பர செலவெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். அதனால்தான் பெரியவா வரதட்சணை வாங்க வேண்டாம் கல்யாணத்துல, இனிமே ரிசப்ஷன் கச்சேரி அதெல்லாம் வேண்டாம், ஜானவாசம் வேண்டாம், அத்தை வேண்டாம், இத்த வேண்டாம்லாம் சொன்னதுக்கு காரணம்
இதெல்லாம் பிடிச்சிடணும்னா வைதீகத்தை விட்டுரும் அப்படிங்கிறதுனால தான் வைதீகத்தை பிடிச்சிக்கணும், இதெல்லாம் விட்டுள்ளம் அப்படின்னு சொன்னா. அது மாதிரிதான் இவர்ட்டையும் சொல்றா. நீ இனிமே யாரானும் கேட்டா பூணலுக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு சொன்னா 5000ன்னு சொல்லும். வைதிக செலவு மட்டும்தான் செலவு, மற்ற எல்லாம் தண்டம். அது பண்ணல் நின்னாலும் குறையில்லை அப்படின்னு சொன்னா. இது ஏதோ அவளுக்கு சொன்னதில்லை, நம்ம எல்லாருமே நம்ம வீட்டுல என்ன ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் சரி, அது வைதீக காரியமா பண்ணிண்டு பரம வைதீகமா எளிமையா பண்றதுக்கு கத்துக்கணும். அதுதான் பெரியவாளுக்கு நாம பண்ற பூஜை, அவள்கிட்ட பண்ற பக்தி அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். குயில் 10 கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் சோதிமணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை சோதி மணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை ஆதிகுணம் ஒன்றுமில்லான் அந்தமிலான் வர கூவாய் ஏர்தரும் ஏழுலகேத்த எவ்வுருவும் தன்னுருவாய் ஆர்கலி சூழ் தென் இலங்கை அழகு அமர் வண்டோதரிக்கு பேரு அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை வண்டோதரிக்கு பேர் அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை சீரிய வாயாற்குயிலே தென்பாண்டி நாடனை கூவாய் நீல உருவின் குயிலே நீல உருவின் குயிலே நீள்மணி மாடம் நீலாவும் கோல அழகின் திகழும் கொடிமங்கை உள்ளுரை கோயில் சீலம் பெரிதும் இனிய திரு உத்தர கோசமங்கை
ஞாலம் விளங்க இருந்த நாயகனை வர பூவாய் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள். தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள். நீ வான்பழித்து இம்மண் புகுந்து வான்பழித்து இம்மண் புகுந்து மனிதரை ஆட்கொண்ட வள்ளல் உன் பழித்து உள்ளம் புகுந்து என் உணர்வு அதுவாய ஒருத்தன் மான் பழித்து ஆண்டமென் நோக்கி மணாளனை நீ வரக்கூவாய். சுந்தரத்து இன்பக் குயிலே சுடரு ஞாயிறு போல அந்தரத்தே நின்று இழிந்து இங்கு அடியவர் ஆசை அறுப்பான். முந்தும் நடுவும் முடிவுமாகிய மூவர் அறியா சிந்துர சேவடியானை சேவகனை வரக்குவாய். இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் வான் வந்த தேவன் நன்பொன்மணி சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை நன் பொன்மணிச் சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை கொம்பின் மிழற்றும் குயிலே கோகழிநாதனைக் உன்னை உகப்பன் குயிலே
உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன். உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன். பொன்னை அழித்த நன் மேனி புகழில் திகழும் அழகன். மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன். மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன். சேரலன் சோழன் சீர்புயங்கன் வர பூவாய் வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய். வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய். மாலோடு நான் மூவன் தேடி ஓவியவர் உன்னின் நிற்ப. ஓவியவர் உன்னி நிற்ப உன் தழல் விண் பிளந்து ஓங்கி. மேவி அன்று அண்டம் கடந்து விரிசுடராய் நின்ற மெய்யன். தாவி வரும் பரிப்பாகன் தாழ்சடையோன் வரக்கூவாய். காருடை பொன் தீகள் மேனி கடிபொழில் வாழும் குயிலே. சீருடை செங்கமலத்தில் திகழ் உருவாகிய செல்வன். பாரிடை பாதங்கள் காட்டி பாசம் அறுத்து எனை ஆண்ட. ஆருடை அம்பொனின் மேனி அமுதினை நீ வர கூவாய். குந்தணவும் பொழிற்றோலை பூங்குயிலே இது கேள்வி. அந்தணனாகி வந்திங்கே அழகிய சேவடி காட்டி. என் தமராம் இவன் என்று இங்கு என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளும். செந்தழல் போல் திருமேனி தேவர் வீரான் வரக்கூவாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர்
சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னு மணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீதாரே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.